मुंबई सहर रोथुवा रौनक गोटे बड़ घर पुओ थिला। से गोटे बड़ कंपनीर मालिक थिला। ता पाखरे बंगला कार सबु सुख सुविधा थिला। से आरंभर ही सहर रे रहुथिला। गाँव को जिबा आसिबा तार बहुत कम। ताको गाँ रो से कथा रीतिनीति ओल्ड मॉडल लागुथिला। ताको गाँ एते खास पसंद नथिला। किंतु कुहा जाए ना भाग्य रे सेया ही हुए जहा लेखा होई थाए। एमिति ही किछि हेला रौनक सहित। जेतेबेले तार बाहाघर बयस आसला तेबे जणा पड़ला कि से मांगलिक। ता बापा माँ सहर रे बहुत प्रस्ताव देखिले किंतु तार प्रस्ताव सहर को झील सहित मैच कलानी। तापर जाई ता बाहाघर गाँव रो झील सुरभि सहित हैला। तांको बाहाघर को किछि मास बीती जाइथिला। तेबे गोटे दिन सुरभि रौनक को कहला, सुण ना एथरक गाँव रे माँ बापा डाकुचंती, चलो ना किछि दिन पाई गाँ को जिबा। सुरभि तमे बहुत भलरे जानछ से माटी धूली मशा माछीरे मु जाई रही परिबिनी। अरे बस 3 दिन रही तो कथा। ए ससुर घर जमी बाड़ी भी देखिदब। सब बेले मु एकुटिया ही जाइछि। एथरक तमे जदि जानत तांको भारी भलो लागंता। कण खेत आउ मु उफु मु टॉलरेट करि परिबिनी से स्मेल। रौनक चलो ना प्लीज मो सहित जीवा पाई एथरक तो हाँ कर दियो टिके। सुरभि बारंबार कहबा जोगु रौनक आ मना करि पारलानी। ता परदिन से गाँ को जीवा पाई बाहरी गले। गाड़ी गाँ रो से रास्ता रे धूली उड़े उड़े की गला। छुआ माने गाड़ी आसला कही ता पछे पछे दौड़िले। धनी ज्वाई प्रथम थर पाई सहररु गाँ को आसीछि। सेथिपाई सासु माँ आळती थाली धरी दुआर रे ठिया होइथिले। अरे पुओ रौनक तमको स्वागत। खेत भितर ससुर घर तमर आसीच। आस जोई पुओ आस। रौनक जेमिति सेमिति करी से घरे जोटा कि खेत भितर तैयारी होइतला ता भितर को गला। जमुना खट पकेई ताको बसिबा पाई कहिला। किछि समय परे ताले कुह पुओ गाँ केमिति लागिला? ठीक लागिला आज्ञा, बस टिके गंधिया लागुची। ज्वाई पुओ गाँ पवन रे गंध नुहे जीवन थाए। गाँर लोक तो निजे ही एटाकू कहंती। माँ से रौनक सहर रे रुहंती तो एति जिनसर अभ्यास नाही। तापरे संध्या बेले जमुना देवी सोरिष साग सहित मक्कार रोटी तैयारी करिकि देले। ता सहित गोटे लस्सी ग्लास मध्य रखागला। आम खेतर साग जोई पुओ तमको बहुत भल लागिब। तापर से जेमिति खाइला से खाइबा ताको बहुत भल लागिला। अरे वाह एटा तो बहुत टेस्टी लागुची। एमतिया टेस्टी फूड तो को रेस्टोरेंट रे भी मिलिबनी। तापरे जमुना देवी दुईटी खटरे दुईटी नुआ चादर पकेले। आउ तापरे गद्दी बिछाई व्यवस्था कले। रौनकर ससुर घर खेत भितर थिला तेबे मशा हबा तो सेठी स्वाभाविक कथा ही थिला। ए भगवान मशा पूरा राति तो मो कानरे गीत गाइबे। सुरभि सुरभि उठ। ओ कौन ହେଇଛି? देखना केते मशा, टिके हिट स्प्रे कर दोनो तमे। हेले गाँरे गुड़ाक कोठी मिलिब। किंतु उपचार थिला सेई सुखिला गोबर। सुरभि ताको जळेई दिला और जेमती सेमती ताको निद आसीगला। ता परदिन सकाळ 5टारे ससुर कहिले, चाल जय पुआ आउ गोटे खेत तुमको देखैकी आनिबी। सकाळु सकाळु सहर तो एतिकिरे लोकंको मझी राति हेइथाए। किंतु गाँरे सूर्योदय सहित सब काम आरंभ हो जाए। चलो बापा सहित बुलिबाकू जिबा। एबे रौनक सेमानक सहित खेत बुलियाकू चलीगला। किंतु रास्तारे सबुज सबुज खेत और पोखरी देखि रौनक को भल लागिला। गाँ लोकंको खाली पादरे चालुथिबार देखि से कहिला, सुरभि एमाने खाली पादरे चालुचंते, एमाने पाखरे चप्पल नाही। हेले भी केही पिंधंतिनी काहेकि ना माटी पादरे बाजिबा दरकार। एइटा होची गाँ रो माटी तांकर। किछि समय पर जेतेले खेतरे पहुंचिले मदन कहिला, ओ देख एटा हम खेत दूर दूर जाई लंबिची। किंतु रौनकर खरारे अवस्था ही खराब थिला। अच्छा अच्छा शीघ्र देखांतु, खरा जोरे होची। तापर से आगू गला बेले खसी पड़िला और कादुअरे गली पड़िला। पूरा कादुअरे लतपथ। अरे संभाली की पुओ। हे भगवान, धनी जोई कादुअरे लतपथ हे गला। एटा केमितिया जगह? मोर ब्रांडेड शूज शर्ट पैंट सब कादुअरे खराब हे गला। ए शूज रनिंग पाई सेतरे भी काम देलानी। पुओ गाँ रे जदि माटी को डरिब ताले खेत को देखि पारिबनी। ए माटी तो होउची ए गाँ रो सुना खणी। एमितिया सुना बाप रे, मु तो केबे खेत को आसीबिनी। एबे से अल्प खेत बोली सगड़ पाखकु से आसिला। किंतु सगड़र चका कादुअरे पसी जाइतिला। ओ एबे कोन करिबा? ओ धक्का लगेबाकू पड़िबो, टिके साहाय्य करूनो। कौन मु धक्का लगेबी? मु एते बड़ बिजनेसमैन। अरे तम बिजनेस रहीगला सहर रे। एठी कौनसी बिजनेस नाही, खाली कादुओ। आउ थरे हाथ लगाओ। रौनक किछि उपाय न पाई चक्का को काढिबाकू चेष्टा कला। किंतु से खसिकी पुणी थरे तळे गली पड़िला। हाउ एई सबु जिंस देखि आख पाखर गाँ लोक थट्टा करुथिले। अरे अरे देख सरर बाबू खेतरे आसी केमिति कादुअरे लेसी ही जाइजी। एबे ताहले बुझी पारिथिबो माटी रे केते शक्ति थाए। चुप कर तमाने, थट्टा करूचो। अरे रागुच कहीं घरे जाइके कपड़ा बदलाई दियो। रौनक तापरे जेमिति सेमिति करी निज ससुर घरे जाई पहुंचला। सुरभि बाथरूम कोठी अछि? एठी बाथरूम नाही, खेत पाखर जो नलटा अछि सेठी जाई गाधेई पड़। रौनक सेठी गाधेइला और कपड़ा बदलाई की भीतर को चली आसिला। जोरे शोष लगुच, कोल्ड ड्रिंक्स टा आणुन।
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍? ଏ ଗାଁରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବି ନାହିଁ? ଆରେ ଜୋଇଁ ପୁଅ, ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ମିଳେନି। ଏ ପାଖ କ୍ଷେତରେ ଆମ ବବଲୁ ନିଜ ଆଖୁ କିଆରର ଆଖୁ ରସ ବିକୁଛି। କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ନିଅ ପିଇବ। ରନକ ଅସହାୟ ହେଇ ସେ ଜୁସ୍ଟିକୁ ପିଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାଃ, ଏଥିରେ ତ ସତରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ତାପରେ ଯମୁନା ଦେବୀ ଚାଉଳ ଅଟାର ରୁଟି ଡାଲି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ ତା ପେଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଓହୋ, ଆରେ କଣ ହେଲା? ପେଟରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଡିବୁଟିରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛି, ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନା ନା, ମତେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ଏ କାଢା ନୁହଁ। ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ଚାଲେନି, ମାର ଔଷଧ କାମ ଦବ। ଆରେ ପିଇକି ଦେଖ, ପେଟ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହବ ନା, ତେବେ ମା ମତେ ବି ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯମୁନା ଦେବୀ ତାକୁ କାଢା ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ତା ପେଟ କଷ୍ଟ କମିଗଲା। ଏଟା ତ ସତରେ କାମ ଦେଲା। ହାହା, ଦେଖିଲ ତ, ଗାଁ ଔଷଧ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ କରିପାରେ। ରନକର ମୁହଁରେ ବି ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ। ତା ପରଦିନ ରନକ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତ ଆଡକୁ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠି ପାଖ କ୍ଷେତରେ ମଜୁରିଆ ଧାନ ରୋପଣ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ମା, ଆପଣ ଏତେ ବୟସରେ ବି କ୍ଷେତରେ? ଆରେ ପୁଅ, ପେଟ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏହା ଶୁଣି ରନକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ଏବେ ସେ ନିଜେ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆଉ ଧାନ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଶିଖିଗଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ନିଜେ ହିଁ ଧାନ ଲଗେଇଲା। ବାପା, ଆପଣ ଏଇନା ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଏଇନା ନିଜେ ଦେଖିଦେବି। ଏବେ ସେ ନିଜ ବୁଢା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖଟିଆ ଉପରେ ବସେଇ ନିଜେ କାମରେ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସବୁ କାମ ସରେଇଦେଲା। ନିଜ ଧନୀ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଏମିତି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବା ପୁଅ, ଆଜି ତମ କାମ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ମୁଁ ପାଇଛି। ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଘରେ ଯାଇଛି। ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ ପରେ ରିଏଲାଇଜ କଲି କି ଅସଲ କାମ ଅଫିସରେ ନୁହେଁ, ଏଇ କ୍ଷେତରେ ହେଇଥାଏ। ସୁରଭି, ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ଆମେ ରହିବା, ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲ ତ, ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ତମେ ବି ମୋ ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସୁରଭି, ଅସଲ ଶାନ୍ତି କେବଳ କାର ଅଫିସ କାମରେ ମିଳେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗାଁରୁ ଫେରି କିଷାନ କନେକ୍ଟ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସହରୀ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଧାନ କିଣୁଥିଲେ କୃଷକର ଲାଭ ପାଇଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ଏପଟେ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଲା, କାଦୁଅରେ ଲଟପଟ ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲା, ଅହଙ୍କାର ମାଟିରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ତା ସହିତ ଚାଲିଲା। ସୁନିତାକୁ ଭାତ ଡାଲି ରୁଟି ଖାଇବା ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ପିଜା ବର୍ଗର ଏଇସବୁ ଅର୍ଡର କରିକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ନହେଲେ ନିଜେ ବନେଇ ଦଉଥିଲା। ସବିତା, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିଲିଣି, ଏସବୁ ଖାଇବାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ପୁଅ, କେବେକାର କଥା ହଉଛି ଅଲଗା। ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଏୟା ହିଁ ଖାଉଛୁ। ଓ ମା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଭାତ ଡାଲି ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇବା ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମତେ ତ ବାସ୍ ଏଇସବୁ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ବହୁତ। ଦେଖ, ତୋ ବାହାଘର କଥା ଏଇନା ଚାଲୁଛି ହେଲା। ଶାଶୁ ଘରେ ଏଇସବୁ ଖାଇବାକୁ ଜମାରୁ ମିଳିବନି। ମା, ତୁ ଚିନ୍ତା କାଇଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଖାଇବା ଶିଖେଇଦେବି। ହଁ, ଏହିଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିଲା। ତାପରେ ସବିତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାର ବାହାଘର ସରି ସେ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଗଲା। ତେବେ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁ କହିଲା, ବୋହୂ, ଆଜି ତୋ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ। ତୁ କିଚେନକୁ ଯା, ସେଠି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛି। ସବିତା ଗଲା ତ ଦେଖିଲା କିଚେନରେ ଡାଲି ସବୁଜ ପରିବା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେବେ ସବିତା ନିଜକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏଠି ତ ପିଜା ବର୍ଗର ପାସ୍ତା ବନେଇବାର କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁକିଛି ଭଲ ହଉ। ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇରେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଖାଇବା ବନେଇଲେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଖରାପ ହବନି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଅର୍ଡର କରିକି ମଇଦା ସେସବୁ ମଗେଇ ଦଉଛି। ହଁ, ଏବେ ସବିତା ଅର୍ଡର କରି ମୋମୋସ୍ ଚିଲି ପନିର ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ସବୁ ମଗେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋମୋସ୍ ଚିଲି ପନିର ଚାଉମିନ ସବୁ ବନେଇକି ରଖିଲା, ଆଉ ଡାଇନିଂରେ ରଖିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ତା ଶାଶୁ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ବୋହୂ, ଇଏ କଣ ଖାଇବାକୁ କରିଛୁ ତୁ? ଖାଇବା କାହିଁ? ମା, ମୁଁ ତ ଖାଇବାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ସବୁ ଖାଇବା ଆମ ଘରେ ଏତେ ଚଳେନି। ଆମ ଘରେ ଭାତ ଡାଲି ସବୁଜ ପରିବା ତରକାରୀ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ହେଲା। ବଡ଼ ବୋହୂ, ଯାଇକି ତୁ ଖାଇବାଟା ତିଆରି କରିଦେ। ସାନ ବୋଉ, ବଡ଼କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ। ସେଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା? ଏଇସବୁ ଖାଇବା କେହି ବି ଖାଇବେନି, ୟାକୁ ସାଇଡ କରିଦେ। ଏହା ଶୁଣି ସବିତାର ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମମତା, ଯଦି ସେ ତିଆରି କରିଛି ଏତେ ସ୍ନେହରେ, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ଅଧିକ ନୁହଁ। ନା, ଏ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବୁନି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ହେଇଯିବା, ତାକୁ ଖାଇବ। ଏବେ ସବିତା ବଡ଼ ଯା ସହିତ କିଚେନକୁ ଗଲା। କିଚେନରେ ତା ବଡ଼ ଯା ଖାଇବା ବନଉଥିଲା। ତେବେ ସବିତା କହିଲା,
ଭାଉଜ ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇ ମା କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ଏମିତି କାହିଁକି? ଓହୋ କଥା ଏଇଟା କି? ଆମକୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ହିଁ ତିଆରି ହବ, ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ନୁହଁ। ହେଲେ ଭାଉଜ ଏ ଭାତ ଡାଲି ରୁଟି ତ ମୁଁ ଖାଇ ହିଁ ପାରିବିନି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ତ ପଡିବ ତମକୁ ଆଉ। ତେବେ ବବଲି ଆଉ ସବିତା ମିଶିକି ଭାତ ଡାଲି ଅଲଗା ତରକାରୀ କଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବିତା ହାତର ଖାଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମମତା କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଦେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ସେଇ ଭାତ ଡାଲି ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସବିତା ତାହା ଖାଇଲାନି, ସେ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ଏଇଭଳି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ସବିତାର ପେଟ ବି ଭରିଲାନି। ଆଉ ରାତି 11ଟାରେ ସବିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି ମତେ ଭୋକ କଲାଣି। ସେ ଶାଶୁ ମା ଯାହା ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମତେ ପସନ୍ଦ ହଉନି। ମୁଁ ଯାଇକି କିଚେନରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବର୍ଗର କରିଦେବି। ସବିତା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ମା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ମୁକୁଲ ମା ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ସେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ସବିତା ବର୍ଗର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଚେନକୁ ଗଲା। ତେବେ ବବଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଗର ଖାଇବାରେ ଦେଖିଦେଲା। ତେବେ ସବିତା କହିଲା, ଭାଉଜ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ କରିଥିଲା, ମୁଁ ବର୍ଗର ବନେଇକି ଖାଇଲି, ପ୍ଲିଜ ତମେ ବି ଖାଅ ନା। ସବିତା କହିବା ଅନୁସାରେ ବବଲି ବି ସେ ବର୍ଗରକୁ ଖାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଗର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଏବେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡୁଥିଲେ ସବିତା କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ବନାଉଥିଲା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦଉଥିଲା, ତ କେବେ ନିଜ ଯା ସହିତ ଖାଉଥିଲା, ତ କେବେ ଯା ମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ। ଏହିଭଳି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସବିତା ନିଜ ଯା ଆଉ 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ରାତି ସମୟରେ ନୁଡଲ୍ସ ବନେଇକି ଖାଉଥିଲା, ତେବେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ମତେ ଜଣା ଅଛି ତମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଏଠି ଲୁଚିକି ଖାଉଛ। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ତେବେ ବଡ ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା ସେ ସବିତାକୁ ଭୋକ କରିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସାଧା ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି ମତେ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଶାଶୁ ଆଗରେ ସବୁ କହିଦେବି। ହଁ ତେବେ ବବଲିର ଝିଅ କୃପା କହିଲା, ଜେଜ ନିଅ ନିଅ, ତମେ ବି ଆମ ସହିତ ନୁଡଲ୍ସର ମଜା ନିଅ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ଖାଇବା ଖାଇବାରେ ମନ ହିଁ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ରାତିରେ ସବିତା କିଛି ଭଲ ହିଁ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖାଇବା ନ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ମମତା କହିଲା, କଣ ହେଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଖାଉନ? ମମତା ମୋ ପେଟ ଭରି ଯାଇଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମା ମତେ ବି ଆଜି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନାରେ ଖାଇବା ଛାଡିକି ରହିଗଲେ। ମମତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ରାତିରେ ମମତା ଶୋଇବାର ଆକ୍ଟିଂ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି 11ଟା ହେଲା ସବିତା ଚୁପଚାପ ଉଠିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଚେନକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ମୋମୋଜ ଆଉ ପିଜ୍ଜା ବନେଇଲା। ତେବେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସବୁ ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପିଜ୍ଜା ଆଉ ମୋମୋ ଖାଇଲେ। ତେବେ ମମତା ଚୁପଚାପ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଜ୍ଜା ଆଉ ମୋମୋଜ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଦେଲା। ମମତା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଘରେ। ହଁ, ସନ୍ଦେହ ତ ମତେ ହେଇ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ହଉଛି ଏ ସାନ ବୋହୂ। ନା ମା, ମୁଁ ତ ବାସ୍। ଚୁପ୍ ହେଇଯା ସାନ ବୋହୂ ତୁ। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ। ସବିତା ବି ମୁହଁ ତଳୁକୁ କରି ନିଜ ରୁମକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସବିତାର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଛାତି ଧରି ବସିଲେ। ମୁକୁଲ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ମା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଭୁଲଭାଲ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସୁଗାର ବଢିଯାଇଛି। ତମେମାନେ ତ ମତେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ କି ଘରେ ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଇବା କାହିଁକି ତିଆରି ହଉଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ସବୁ ଖାଇବା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଚୋରି ଚୋରି ଖାଇଲେ କେବଳ ତମ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସେଟା ମୋର ବି ଭୁଲ। ମୁଁ ନିୟମ ତ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଶକ୍ତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିଦେଲି ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲିନି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ମାନି ଆଜିଠାରୁ ଏ ନିୟମକୁ ବଦଳଉଛି। ଆମେ ସବୁଦିନ ଭାତ ଡାଲି ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ହବ। ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ଜମା ମିସ୍ କରନ୍ତନି ଆଉ ସବୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବି ଖାଇବେ। ମମତାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏଇଭଳି ମମତା 2 ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଭିତରେ ଏବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। Thanks for watching.